सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। परम सन्मानयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, गुरु बख्शे फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज चौथे पातशाह धन धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के जीवन वरतांत के उपर कुछ विचारां सतगुरु जी की कृपा नाल आपां साझियां करनियां हैं। वैसे तो सतगुरु जी के जीवन दे विच प्रमुख दो चीज़ां मिलदियां हैं। एक उन्हां दे बचपन तो ते एक सिखरता दी। वो किहड़ियां हन? बचपन की अवस्था जिहड़ी आप ही सतगुरु जी बयान करते हैं। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, पर एक दिन ऐसा आया, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहा। इनू कहा जाता है कि मल्ला मारनी है, जिंदगी जीवन का ढंग। असी आम करके किसी न किसी दुख तो दुखी हो जाते हैं। किसी को कोई शरीरक दुख है, किसी को धन दौलत का, किसी को भुख का दुख है। एक एक दुख है, किसी को अद्धा दुख होएगा। पर दुखों के दरवाजे ही खुले हुए सन गुरु रामदास जी के जीवन के। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ जाना, आप किरत करनी, पर जीवन के विच मल्ला मार लेनिया, चढ़ती कला दे विच रहना। क्योंकि जीवन विच मजबूर तो असी हो सकते हाँ, पर अरदास करिए कि सतगुरु महाराज किसी दे मुथाज ना बनाई। सतगुरु गरीबी दे दें, मजबूरियां दे दें, पर किसी का मुथाज ना बनाई। अज सतगुरु के जीवन के विच आपां देखण दा यतन करांगे कि सतगुरु मुथाज नहीं बने। क्योंकि जिदण साडे मन दे विच, साडे हिरदे विच परमात्मा दी याद है, साडी सुरत विच अकाल पुरख है, और शरीर दे नाल किरत करदे आ, वो बंदा कदे भी जीवन दे विच कमज़ोर नहीं है, तो ना ही कदे जिंदगी विच वो धोखा खा सकता है। आओ कुछ विचारां सतगुरु के जीवन नाल संबंधित विचारन का यतन करिए। पर किसी महापुरुष की वडियाई वेखनी होवे, उन्हां दे जीवन नूं देखना होवे, इन्हां चार पक्ष जिहड़े आ उन्हां नूं सामने रखना पएगा कि उन्हां दा परिवारक जीवन की है, उन्हां दा विवारक जीवन की है, उन्हां दा समाजिक जीवन की है, उन्हां दा धार्मिक जीवन की है। हुण कई सज्जण ऐसे आ, उन्हां दा अपने परिवार नाल वतीरा ठीक है, पर परिवार पालन वास्ते बेईमानी करते हैं।
ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੱਧ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਐਸੇ ਜਵਾਈ ਹਨ, ਕੈਸੇ ਜਵਾਈ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਿਭਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਾਪ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੋ ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਉਤਮ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਰਮਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਹੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੋਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸੀ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਥਾਂ ਦੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਹਿਲ ਕੇ ਤਾਮਾਸ਼ਾਈ ਹਰ ਡੂਬਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। पर मुथाज नहीं बने, मजबूर बने, पर सतगुरु अकाल पुरख दे ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੌਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਣੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤ ਰਖਸੀ, ਕਾਰਜ ਸੁਵਾਰੇ ਸੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 47 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ